सबको नमस्कार। हिंदी सबको समझ आ जाती है? बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाती है ना हिंदी? अच्छा। तो अभी अ, देखिए यहाँ पे हम आए हैं सबसे पहले ये चीज बताने। हाँ, हाँ, सो सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं या आगे जो समझ रहे हैं उसको अच्छे से समझ के फिर उसमें काम करें जो भी करना है। तो वायदा बाजार क्या है ये समझना बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बीमा सबको पता है? बीमा, इंश्योरेंस पता है? पता है आपको इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस लिया है कोई आप लोगों ने? कुछ फसल बीमा, फसल की कोई बीमा लेते हो आप लोग, है ना? तो दो वायदा बाजार में दो भाग होते हैं, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। काफी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जो ऑप्शन है उसको आप इंश्योरेंस के तौर पे समझिए। बीमा में क्या होता है, अगर कल को अपन ने फसल बोई है और फसल में कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, अपने को बीमा से पैसा वापस मिलता है, बराबर भुगतान मिलता है ना? तो उसी तरह आप जो भी चीज उगाते हो, फसल बोते हो या जो भी करते हो, जो भी कमोडिटी अपने पास है, उस कमोडिटी का भाव मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, बराबर है? आज आपने आज के भाव के हिसाब से आपने देखा, अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना भाव मिल रहा है अपने को, तो उस हिसाब ने आप बोला कि भाई चलो मैं जाके इसको बोता हूँ और इसको बेचूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा। आज आपने ये सोच के रखा, आगे जाके भाव बढ़ गया तो बहुत बढ़िया, अपने को ज्यादा पैसा मिलेगा, बराबर है? बट क्या होगा अगर भाव गिर जाता है? तो आपने तो हिसाब कुछ और लगाया था, बट भाव गिर गए तो आज तो पैसे कम मिलेंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को क्या बोलेंगे, जो मार्केट वॉलेटिलिटी है या जो निश्चित भाव नहीं है आपके पास में, तो उस चीज के लिए आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो, है ना? तो पुट ऑप्शन होता है, जहां पे आप क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं। जैसे आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको बीमा देनी होती है कि भाई चलो ठीक है, अगर मेरा 5 लाख का मेरे को बीमा चाहिए, तो मेरे को समझिए, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, 500 रुपए देने हैं। तो मेरे तो जाने हैं 500 रुपए। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं सब ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जैसे अपन मेडिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं या कोई फसल की बीमा ली अपन ने, भाव ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ये जो भी अपन ने जो भाव आज सोचा है या उसके ऊपर का भाव है उस पे अपन माल बेच देंगे। बट समझो भाव गिर गया, तब क्या करेंगे? तो अपने पास जो अपन ने जो बीमा खरीदी थी, जो पुट ऑप्शन खरीदा था, तो उससे ये होगा, समझो आज अगर कोई चीज का भाव 100 रुपया चल रहा है, उस 100 रुपए के भाव पे अपन ने बीमा खरीद ली है, उसका समझिए अपने को 1 या 2 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। तो अपने को 100 रुपए निश्चित होगा कि आगे जाके भाव मेरे को 100 रुपया मिलना ही मिलना है, बराबर है? तो अब इसमें अपना नुकसान क्या हुआ, अगर भाव ऊंचा रहा तो अपने को ज्यादा पैसा मिला, कोई नुकसान नहीं हुआ। बट हाँ, 2 रुपया जो बीमा के लिए भरे हो वो खर्च मान के चलो, बराबर है? अब अगर भाव नीचे आ गया, समझो भाव आ गया 80 रुपया, तो आपको वैसे तो सिर्फ 80 रुपए मिलता, आप मार्केट में सीधा जाके बेचते तो। बट आप जब आपने ये बीमा खरीद रखी है तो आपको 100 रुपए का 100 रुपया मिलेगा, और जो 2 रुपए पहले कर रखा है वो खर्च हो गया, तो कुल मिला के 98 रुपीज आपको मिला, दो 98 रुपीज आपको मिल गया, बराबर है? तो आपका ये एक तरीके से बीमा है, ये समझ के आपको इसमें काम कर सकते हो। अब चलिए ठीक है, मैं समझे कोई एक पदार्थ का 1 टन का उत्पादन कर रहा हूं, तो बीमा कितने की खरीदनी चाहिए? 5 टन, 10 टन या 1 टन? कितने का बीमा खरीदोगे? बोलिए बोलिए, आप भी बोलोगे तो मेरे को समझ आएगा आपको कुछ समझ आ रही है, नहीं तो सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो मेरा यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आपका फसल आप उगा रहे हो, 1 टन का बनने वाला है फसल आपके हिसाब से, मतलब 1 टन 900 किलो, 1100 किलो, जो भी मोटा मोटी 1 टन, तो कितने टन का आप बीमा खरीदोगे? 5 टन, 2 टन, 1 टन, कितना? 1 टन, बराबर, ये भाई बराबर बोल रहे हैं। सो अपने को क्या करना है, अपने को सट्टा नहीं खेलना है। क्या? सट्टा नहीं खेलना है, अपने को इतना देखना है, ध्यान रखना है कि अपने को जितनी जरूरत है
अपना जब माल 1 टन का बनने वाला है, हम अगर 5 टन पे, अगर वो वही हम 100 रुपए का एग्जाम्पल उदाहरण लेके चलते हैं, तो उसमें ये होगा अगर आपने 1 टन के हिसाब से आपने 2 रुपया दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने 5 टन के हिसाब से 2 रुपया दिया है और आपकी उत्पाद 1 टन की है, तो आपका कितना खर्चा हो गया? 10 रुपया खर्चा हो गया। 1 टन के हिसाब से अगर आप देखो तो 10 रुपए का खर्चा हो गया, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि साइज, पोजीशन साइज बोलते हैं इसको, कि आप उतना ही बीमा लो जितना आपको जरूरत है। मैं बीमा इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। इसको हम ऑप्शन की भाषा में पुट बोलते हैं। तो ये तो हो गया बीमा के हिसाब से। अब आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को बीमा का, इंश्योरेंस का भाव खर्चा नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, तो दूसरा एक और मार्केट का भाग है जिसको बोलते हैं फ्यूचर्स। बराबर है, फ्यूचर है या फॉरवर्ड है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने आज चल रहा है 100 रुपए का भाव और 6 महीने आगे का भाव चल रहा है 102 रुपया। आप बोल रहे हो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मेरे को कुछ नहीं पता और मेरे को 2 रुपया इंश्योरेंस का खर्च नहीं करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप जाके आज सौदा कर देंगे, 6 महीने बाद में मैं आपको माल दूंगा, ये पर्टिकुलर क्वालिटी, ग्रेड, ये सारी जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का, वो नमेश भाई आपको आगे डिटेल में बताएंगे। बट मेरा ये बोलना है कि इसमें ये जो भी गाइडलाइन ड्रॉ करी हुई है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट का डिलीवरी देना है 6 महीने बाद में। बट उसका भाव आज आपका फिक्स हो गया कि भाई 102 रुपया मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, भले भाव 110 हो जाए, 150 हो जाए, या भाव 50 रुपया हो जाए, 60 रुपया हो जाए, तो भी आपको 102 रुपया भाव मिलेगा। तो ये हो गया फ्यूचर, जहां पे आपने आज आगे का माल बेच दिया। और दूसरा एक है ऑप्शन जहां पे आपने बीमा खरीद के रखी है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज आपको अपना आगे की जो सेल का जो अमाउंट, बिक्री का जो अमाउंट मिलता है उसका एक प्रोटेक्शन करने का तरीका है। अब आप बोलेंगे अच्छा चलो मैं तो एक छोटा ब्रोकर हूं, छोटा सा फार्मर हूं, मेरे पास उत्पादन के लिए क्वांटिटी कम है, बराबर है, तो इसीलिए एफपीओ वगैरह है जो आपके साथ में जो आपको हेल्प करते हैं। जहां पे एक, जैसे आज अमूल का एक एग्जांपल है। अमूल क्या है? अमूल इतने सारे फार्मर लोग, इतने सारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब का जो दूध उत्पादन करते हैं उन सबको मिला के अमूल काम करता है। उसी तरह एफपीओ भी ऐसा ही एक ऐसी एक संस्था है जो आप लोगों को सबको मिला के काम करता है आप सबके फायदे के लिए। इसके साथ साथ सेबी काफी सारे फायदे हैं जो एफपीओस को देती है। काफी सारे खर्चे में उनको रिइंबर्समेंट मिलता है, तो वो खर्चा का जो रिइंबर्समेंट है वो भी आपको पास ऑन होता है। खर्चा बेसिकली अगर आप एफपीओ के थ्रू करते हो तो बहुत कम खर्च में आपका काम हो जाता है। और इसके अलावा ये तो हो गया चलो एफपीओ के साइड से, अपने फार्मिंग के साइड से, वायदा बाजार के हिसाब से। एक दो तीन छोटी चीजें हैं जो मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा। मार्केट में आप लोगों को किसी को कोई कॉल आया कि आप मार्केट में काम करते हो क्या, आपको ट्रेड करना है क्या? किसी को कॉल आया है आप लोगों को? फोन पे, मोबाइल पे आता है फोन? नहीं आता है, अच्छी बात है, अभी तक बचे हो। आएगा फोन, आएगा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद आएगा फोन, बट फोन जरूर आएगा। वो क्या बोलेंगे, आपको सिर्फ 5,000 रुपए लगाने हैं, ये अगले 6 महीने में 10,000 हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या सवाल पूछना है? आपको क्या सवाल पूछना है सामने वाले को? मैं आज आया हूँ आपके पास में, लाइए आप सब जन मेरे को 5,000 रुपया दीजिए, मैं आपको 6 महीने बाद में 10,000 दूंगा। क्या क्या दे दोगे आप मेरे को पैसे? कौन दे रहा है पैसे? कोई है क्या? अरे कोई नहीं दे रहा है, बट जवाब भी नहीं दे रहा कोई। आपको एक सवाल पूछना है कि अगर अभी इसमें होता ये, आपको सिंपल सा सवाल ये करना है आपको सिंपल सा सवाल करना है। अगर आप मेरे को कॉल करके बोल रहे हो 5,000 दो और 10,000 आपकी कमाई हो जाएगी 6 महीने बाद में, तो आप मेरे को कॉल करके आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपके पास पैसे हैं, आप लगाओ पैसा। सोने देने वाली मुर्गी आप मेरे को क्यों दे रहे हो? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आप मेरे को क्यों दे रहे हो? बराबर है। ये बेसिक से सवाल है जो अगर कोई आपको बहलाना चाहता है, फुसलाना चाहता है,
तो तब अपने आप को ये सवाल पूछो और फिर सामने वाले को भी ये सवाल पूछो, वो अपने आप फोन काट देगा, है ना। तो जो भी आपको बनाना चाहता है, उल्लू बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आपको ये चीज का ध्यान एकदम रखना है और उसके हिसाब से आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सेबी सेबी के जो भी इंटरमीडिएट है वो सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए, और जिस भी ब्रोकर से काम करते हैं या कुछ भी, अगर शेयर मार्केट में भी आप लोग काम करते हो, कहीं पे भी निवेश करते हो, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सेबी रजिस्टर्ड हर एक कैटेगरी के इंटरमीडिएरी होते हैं, हर एक कैटेगरी के जो ब्रोकर होते हैं, हर कोई सेबी रजिस्टर्ड होता है, तो ही वो ये काम कर सकते हैं। तो उनका आप सेबी के वेबसाइट पे जाके ढूंढ के सर्च करके फिर एक बार ये चेक कर लीजिए वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और फिर ही उनके साथ काम करिएगा। दूसरा है साइबर फ्रॉड। सब जने मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं सब, है ना, स्मार्टफोन यूज करते हैं सब, हाँ। तो स्मार्टफोन से बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, है ना। किसी का कोई फ्रॉड हुआ है? अच्छी बात है ना। तो इंडिया में रोज के हजारों केस होते हैं, बराबर है। तो इसमें आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात है, फ्रॉड पहले तो होने नहीं देना है। हो जाता है कुछ कारण विशेष, तो आपको एक नंबर है 1930 आपको आपके साथ जैसे ही कोई फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करना है आपको, और आपकी सारी डिटेल्स आपको वहां पे बता देनी है। तो वो क्या करेंगे, सामने वाले का बैंक अकाउंट पहले बंद कर देंगे, फ्रीज कर देंगे बैंक अकाउंट। उससे होगा ये, वो जो पैसे है वो आगे भगा नहीं पाएगा, फिर आपका पैसा वापस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नैमेश भाई आपको अभी प्रोडक्ट डिटेल्स और जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को या नैमेश जी को आराम से बिना झिझक, कितना भी छोटा सवाल हो चिंता ना करो और आराम से उसको पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। સાહેબ આપને શું કહેવા આવ્યા છે એ પણ હું તમને ગુજરાતીમાં કહી દઉં। દાદાનો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન હું તમને સોલ્વ કરી દઉં કે તમે જે ખેડૂત એક વર્ગ એવો છે રાત દિવસ ખેતરની અંદર કામ કરે છે, ક્યારે એને શિયાળો નથી જોયો, ઉનાળો નથી જોયો કે ચોમાસું નથી જોયું, છતાં રાત દિવસ ખેતરની અંદર જઈને પૂરેપૂરું કામ કરે છે। પણ ખેડૂત વર્ગ એક એવો છે કે જ્યારે એના ખેતરની અંદર કપાસ કે કોઈ પણ ફસલ ઉગાડતો હોય ત્યારે એનો ભાવ તમે નક્કી નથી કરતા, તમારો ભાવ કોઈ બીજા નક્કી કરે છે। સાચી વાત છે ખોટી વાત? હે તો તમારો ભાવ તમે કેમ નક્કી નથી કરતા? કારણ કે તમે બધા જુદા જુદા છો। તમે એકત્ર થાઓ, તમે સંગઠિત બનો, તો સંગઠિત બનવા માટેનું માધ્યમ કોઈ હોય તો તમારી વચ્ચે એફપીઓ છે। આ એફપીઓ દ્વારા તમે મહેનત કરો, તમે સંગઠિત થાઓ, તમે બધા જુદા જુદા છો, એનો લાભ મારી તમારી જેવા ઉઠાવે છે। આ ન ઉઠાવવા માટે આ બંને સાહેબો તમારી વચ્ચે કહેવા માટે આવ્યા છે। કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે તમે સૌથી વધારે કપાસનો ભાવ ક્યારે લઈ શકો, અને બીજું કોઈ વચ્ચે છેતરામણા એટલે કે આપણને છેતરી જાય એવા લોકો હોય તો એનાથી તમારે સાવધ રહેવાનું છે। કારણ કે બજારની અંદર ઘણા બધા ખોટા લોકો નીકળ્યા છે, તમને ભરમાવવા માટે નીકળ્યા છે, તમને પણ ન ખબર હોય કે શું પરિસ્થિતિ છે। તો આ પરિસ્થિતિ કહેવા માટે આવ્યા છે, અમારો કોઈ ઉદ્દેશ નથી, અમે તમારી પાસેથી કાંઈ લેવા નથી આવ્યા, તમને ફક્ત ને ફક્ત માર્ગદર્શન દેવા માટે જ આવ્યા છીએ। અને આ કાર્યક્રમ સાહેબનું પૂરું થઈ ગયું પછી આ સાહેબનું પૂરું થાય એટલે આપણે જમણવાર કરી જમીન પછી બધા અહીંથી છૂટા પડવાનું છે। આ સિવાય અમારો કોઈ બીજો કાર્યક્રમ નથી, તમને સાચી માહિતી આપવાની છે। સાહેબ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાંથી આવ્યા છે, કારણ કે તમને સાચી માહિતી તમારા ગામડા સુધી પહોંચે એટલા માટે આવ્યા છે। તો આગળના કાર્યક્રમ માટે માનનીય MCX ના સિનિયર મેનેજર શ્રી નૈમિષભાઈ ત્રિવેદીજીને વિનંતી કરું કે આગળનું માર્ગદર્શન ગુજરાતીમાં દરેક ફાર્મર ભાઈઓને આપે। માનનીય શ્રી નૈમિષભાઈ ત્રિવેદી શ્રી। તમને જે પણ પ્રશ્નો છે એ બધા જ તમને સોલ્વ થઈ જશે એની ખાતરી આપું છું, બરોબર છે? હવે આપણે તમે લોકો શાંતિ રાખશો તો મજા આવશે। બેનો વાતો નહીં કરો પ્લીઝ। આપણે ચેતનભાઈને આપું છું એક મિનિટ। આપની વચ્ચે એફપીઓ ની અંદર કાર્યરત સામતભાઈ છે, તો આપની વચ્ચે સિનિયર મેનેજર નૈમિષભાઈ ત્રિવેદીજીને વિનંતી કરું કે સામતભાઈનું બ્રોશર આપી સન્માનિત કરશે, કારણ કે મુખ્ય હેતુ બ્રોશર છે। આ વાંચ્યું તો જ આપણને આગળ ખબર પડશે, તો બ્રોશર આપીને સન્માનિત કરીએ। આવો સામતભાઈ।
આપણે તાળીઓથી એમને વધાવશું, કારણ કે ગામની અંદર બધાને એકત્ર કરવા માટે કઈ ને કઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને એને તમારે ખાલી સહકાર આપવાનો છે, કારણ કે એને જેટલો સહકાર આપશો એટલો તમને બધાને જ ફાયદો છે અને આ ફાયદો તમારા ખીચામાં આવે એટલા માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો સાહેબને વિનંતી કરું છું. હવે હું તમને સરે જે આપણે નીતેશ સરે આપણે સેબીનું જે ગાઈડન્સ આપ્યું છે એ બધું હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું છું, બરોબર છે? એટલે તમને સમજાઈ જાય. એમનું કહેવાનું એમ છે કે તમારી સાથે જે અત્યારે ફ્રોડ થાય છે, એટલે ખોટું થાય છે, તમારા મોબાઈલથી કે કંઈ પૈસા ઉપાડી જાય કે કંઈ પણ થાય, તો એ વસ્તુ છે એના માટે સેબી છે, એટલે કે તમે છેતરાવ નહીં. અને એ સમજાવવા એવું માંગે છે કે તમારી સાથે આવું ફ્રોડ થયું છે કે નથી થયું, તો એ સમજાવતા હતા. હવે હું તમને એક એવા બજાર વિશે માહિતી આપું છું. અત્યારે તમે તમારી જે ફસલ, તમારો જે પાક છે એ તમે ખેતરમાંથી એપીએમસી માર્કેટ કે ત્યાં વેચવા જાઓ છો, બરોબર છે? તો આજે કંઈક નવું માર્કેટ, તમે એપીએમસી માર્કેટમાં તો જાઓ જ છો અને જે તમારો જે પાક છે એ તમે વેચવા જાઓ છો, એને બદલે તમે ઓનલાઈન કેવી રીતે વાયદા બજાર ઉપર તમારો જે પણ પાક ઉગાડતા હોય એને તમે વાયદા બજાર ઉપર કેવી રીતે વેચી શકો, તો એના વિશે માહિતી લઈને હું આવ્યો છું. તો આપણે આગળ વધીએ. સૌથી પહેલા તો પ્રથમેશ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ના જે વડીલો છે અહીંયા, ચેતનભાઈ અને આપણે ભીખાલાલ કરીને છે, તો એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અમને આટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી આપી છે. અને અમે ગામે ગામ જઈ અને જે પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ એમાં એમનો ખૂબ ફાળો હોય છે, કારણ કે એ તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે અમને લઈ આવે છે, બરોબર છે? તો એક વખત તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ આપણે પ્રથમેશ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ. હવે આ મારું ડિસ્ક્લેમર છે કે અમે કોઈને તમને ટિપ્સ નથી આપતા કે કંઈ નથી, બરોબર છે? એટલે હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં કે ભાઈ અમે તમને એવું કંઈ ભાવ વધશે ઘટશે એની કોઈ આગાહી આપવા નથી આવ્યા, તમને વાયદા બજાર વિશે સમજાવવા માટે આવ્યા છે, જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આવ્યા છે. હવે આ બધા માર્કેટ છે, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ એટલે નાણાં બજારની વાત કરીએ તો કેપિટલ માર્કેટ અને શેર બજાર તમે નામ કહેતા હોય છે, બરોબર છે? જ્યાં શેર્સના સોદા થાય છે. ડેટ માર્કેટ છે, એમાં તમે વ્યાજદરના સોદા થતા હોય છે. ફોરેક્સ માર્કેટ, રૂપિયો, ડોલર, યેન, પાઉન્ડ વગેરે ચલણના સોદા થતા હોય છે. મની માર્કેટ છે, એમાં થોડા સમય માટે જો પૈસાની જે લેવડ દેવડ થતી હોય એને આપણે મની માર્કેટ કહેવાય છે. આજે આપણે કોમોડિટી માર્કેટ વિશે જોવાના છે. કોમોડિટી એટલે શું? સૌથી પહેલા તો તમારા મનમાં એ થાય કે કોમોડિટી કોને કહેવાય? કોમોડિટી કોને કહેવાય? તો કે કોમોડિટી એટલે કે જે તમે વસ્તુ ઉગાડો છો એ બધી વસ્તુને કોમોડિટી કહી શકાય, બરોબર છે? એટલે કે જેનું ઉત્પાદન થઈ શકે, ખરીદ વેચાણ થઈ શકે અને ઉપયોગ થઈ શકે એ બધી વસ્તુને આપણે કોમોડિટી કહી શકાય. એટલે કોમોડિટી અંગ્રેજી શબ્દ તમને એમ થાય કે ભાઈ આ શું છે, પણ એક પ્રકારે જે પણ તમે વસ્તુ ઉગાડો છો અથવા તો ઉપયોગ કરો છો એ બધી વસ્તુને આપણે કોમોડિટી કહી શકાય, બરોબર છે? હવે આપણે મેઇન ટોપિક ઉપર આવીએ. બે પ્રકારના બજાર હોય છે. એક તો હાજર બજાર. દાખલા તરીકે કંઈક તમે ખરીદવા ગયા તો તમે કે ભાઈ ઘઉં ચોખા કે કંઈ ખરીદવું છે તો તમે કહેશો કે આટલા કિલો ઘઉં કે ચોખા જોવે છે, તો તમે પૈસા આપશો, સામે તમને માલ આપશે. એવી રીતે તમે જે વસ્તુ ઉગાડો છો એ તમે માર્કેટમાં વેચવા જાઓ છો, અથવા તો તમારો કપાસ છે જીનને વેચવા જાઓ છો, બરોબર? અથવા તો તમે ઘઉં કે જે પણ ઉગાડો છો એ એપીએમસી માર્કેટમાં વેચવા જાઓ છો. તો એ તમે એને માલ આપો છો, એ સામે પૈસા આપે. એટલે ટૂંકમાં પૈસા આપો અને તુરંત માલની ડિલિવરી થતી હોય, અથવા તો 11 દિવસના અંદર જો માલની ડિલિવરી થઈ જાય અને પૈસાની લેવડ દેવડ થઈ જાય તો એને આપણે હાજર બજાર અથવા સ્પોટ માર્કેટ અથવા તો કેશ માર્કેટ અથવા તો રોકડું બજાર તમે કહેતા હોય છો, બરોબર છે? હવેથી વાયદા બજારની વાત. વાયદા બજાર શું છે? તો કે તમે ભવિષ્યની તારીખનો સોદો અત્યારથી કરી નાખી શકો.
હમણાં તમને ખબર છે કે ભાઈ કપાસના ભાવ બહુ વધી ગયા હતા, બરોબર છે? ત્યારે તમે તમારો કપાસ કેમ વેચી ના શક્યા? કારણ કે તમારો કપાસ ખેતરમાં હતો. હવે તમારે જીનરને ત્યાં વેચવા જવું હોય તો તમારે માલ સામે જુએ છે, બરોબર છે? તમારી પાસે માલ નથી તો તમે એનો સોદો નથી કરી શકતા. ઓલા કહેશે સામે માલ આપ જોવા દો, મને આપો તો હું તમને આપું, બરોબર? એના લીધે અત્યારે ભાવ ઘટી ગયા તો તમે એનો ફાયદો ન ઉઠાવી શક્યા, બરોબર? એ ફાયદો તમે કેવી રીતે ઉઠાવી શકો? તો કે વાયદા બજાર ઉપર તમે 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના કે 6 મહિના પહેલાનો તમે સોદો કરી શકો. ભલે તમારી પાસે એ વસ્તુ અત્યારે હાજરમાં ના હોય. તમારો અત્યારે તમે કપાસ વાવેલો છે, 6 મહિના પછી તમારો કપાસ ઉગવાનો છે, તો 6 મહિના પહેલાથી તમે વાયદા બજાર ઉપર સોદો કરી નાખો. તમે જેવો કપાસ ઉગાડો ત્યારે તમને એમ થાય કે મારે આ કપાસનો આટલો ભાવ જોઈએ છે અને મારે અત્યારે જે ભાવ ચાલે છે એ સારો ભાવ છે, તો તમે ત્યાં બેઠા બેઠા કરી શકો, બરોબર છે? વાયદા બજારનો ફાયદો એ છે કે તમે મંદિરે બેઠા છો, ઘરે બેઠા છો, ચોરે બેઠા છો કે બસમાં મુસાફરી કરો છો, ત્યાં બેઠા બેઠા તમે ભાવ જોઈ શકો કે આ વાયદાના ભાવ અત્યારે શું ચાલી રહ્યા છે, બરોબર છે? અને તમને એમ લાગે કે આ ભાવ બરોબર છે મારા માટે, ત્યાં બેઠા બેઠા સોદો કરી શકો. અત્યારે વસ્તુ તમારી પાસે નથી, 3 મહિના કે 6 મહિના પછી તમારો કપાસ પાક્યો અને તમારે ડિલિવરી આપવી છે તો તમે વાયદા બજાર ઉપર આપી દઈ શકો, બરોબર છે? તો આ વસ્તુ વાયદા બજાર ઉપર છે કે તમારી પાસે અત્યારે નથી એ વસ્તુનો પણ સોદો અત્યારે કરી નાખે છે, ભવિષ્યની અંદર તમારી પાસે આવવાની છે, બરોબર છે? તો આને આપણે વાયદા બજાર કહેશું. બીજું, તમને એમ થાય કે ભાઈ આવા બધા ઘણા બધા આવી ગયા છે અને પૈસા પૈસા લઈને ચોમંતર થઈ ગયા છે, બરોબર છે? તો એવું નથી. વાયદા બજાર ઉપર સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, સેબી ના જે સર આવ્યા છે આપણી સાથે, એ એનું નિયમનકાર છે, એટલે એના પર દેખરેખ રાખે છે. થોડા સમય માટે એમ થાય કે આના કોઈ એક્ચ્યુઅલમાં ડિવિઝન નથી થતી કે ખાલી સટ્ટો જ રમાય છે, તો એના પર એ પગલાં પણ લેતા હોય અને જે લોકો કરતા હોય આવી રીતનું કામકાજ એ લોકોની પાછળ કાર્યવાહી પણ કરે છે, બરોબર છે? તો આ બધી વસ્તુ એ સીબીના દેખરેખ હેઠળ થાય છે. ઓનલાઈન વાયદા બજાર છે એ સીબી સરકારના હેઠળ સીબી આવે છે. સીબીના હેઠળ દરેક જે સ્ટોક એક્સચેન્જો એટલે શેર બજાર અને કોમોડિટી બજારો એ બધા આમાં આવતા હોય છે, બરોબર છે? તો એ જે શેર બજાર અને કોમોડિટી બજાર છે, શેર બજાર અને કોમોડિટી બજાર, અને એ તમને જે શેર બજાર કોમોડિટી બજાર છે એના મેમ્બર હોય, એના સભ્યો હોય, એને હાથ નીચે એમાં બનેલા, બરોબર છે? તો એ જે સભ્ય છે એના હાથ નીચે તમે કામ કરી શકો છો, એને એથી મેમ્બર બનીને, બરોબર છે? તમે મેમ્બર ડાયરેક્ટ બનવું હોય તો બની શકો, પણ એના માટે વધારે ડિપોઝિટની બધી જરૂર પડે. પણ જો તમારે તમારા માટે કરવું હોય તો તમારે ખાલી એ સભ્યના હાથ નીચે તમારે ખાતું ખોલાવી અને તમે સભ્ય બની શકો, બરોબર છે? એટલે એના ક્લાયન્ટ બની શકો જે સભ્ય હોય. એટલે કે તમારે બેંકમાં જેમ તમે ખાતું ખોલાવવા જાઓ એમ આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ અને બેંકની વિગત આપો એટલે તમારું ખાતું ખુલી જાય, બરોબર? આ જે ખાતું તમે ખોલો પછી એ તમને તમારું યુઝર આઈડી, પાસવર્ડ ને આપી દે, તમારા મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન નાખી દે, પછી ક્યાંયથી પણ બેઠા બેઠા સોદા કરી શકે. પણ તમારે ડિલિવરી આપવી હોય તો તમારે જે નજીકમાં હોય ડિલિવરી સેન્ટર, ત્યાં આગળ તમારો માલ લઈ જવો પડે. એટલે અહીંથી તમારે રાજકોટ તમારે નજીક પડે, રાજકોટ છે, કડી છે, કપાસ તમારે ડિલિવર કરવો હોય તો રાજકોટ કે ત્યાં કડીમાં તમારે લઈ જવો પડે. ગુજરાતમાં રાજકોટ મેઇન સેન્ટર છે, તો ત્યાં આગળ તમે માલ લઈ જાઓ, ત્યાં આગળ માલની ચકાસણી અને જો તમારો માલ એક્સચેન્જના ધારાધોરણો મુજબનો જો હોય તો તમારો એક્સેપ્ટ થઈ જાય. હવે તમને વિચાર થાય કે ભાઈ કેવા પ્રકારનો કપાસ કે કોટન કે જે વસ્તુ છે એ વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકે. તો વાયદા બજારની વેબસાઇટ ઉપર અથવા તો તમે મોબાઈલમાં પણ તમે નાખશો તો તમે એની અંદર mcxindia.com કરીને નાખ્યું હોય તમે, એની અંદર એમાં સર્ક્યુલર
એની અંદર પૂરી વિગત લખી હોય. તમારે કેવા પ્રકારનો કપાસની બધું તમારું કોન્ટ્રાક્ટ સ્પેસિફિકેશન પહેલેથી આવે. દરેક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ આગળ લઈ લો. એના ઉપર એ આવતું હોય. બરાબર છે? તો એ જે છે તમારો જે કોટન પેલું બરાબર છે, તમે વાયદા બજાર પર બંનેના સોદા કરી શકો છો. ડાયરેક્ટ તમારો જે કપાસ છે ખેતરમાંથી લાવો છો અને તમે જીનરને વેચવા જાઓ છો, બરાબર છે, તો એના પણ સોદા થાય છે. અને તમે એનું જીનિંગ કરી અને જે કપાસિયા બહાર કાઢી લો છો એના બિયા એ બહાર કાઢી લો છો અને જે રૂ હોય 170 કિલોગ્રામની એક ગાંસડી, એવી 100 ગાંસડી રૂની તમે વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો છો. બે પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ છે, બરાબર છે, એક્સચેન્જ ઉપર. બીજું એનસીડીએસ કરીને છે, એના પર પણ બીજા જે છે તમારી જે ફસલ તમે ઉગાડતા હો, જે પણ પાક ઉગાડતા હો એના પણ એમાં સોદા થાય છે. એટલે જે અમારા એક્સચેન્જ ઉપર ન થતા હોય એના એક્સચેન્જ ઉપર થતા હોય છે. અને કપાસ તો બે એક્સચેન્જમાં છે કે તમારે જ્યાં તમને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા આપણને વધારે અનુકૂળ પડે છે ત્યાં તમે કરી શકો, એ તમારા પર છે, બરાબર છે. હવે કેવા પ્રકારનો કપાસ કે રૂ તમે વાયદા બજાર પર વેચી શકો કે જેના તારની લંબાઈ 29 મિલીમીટર જેટલી લાંબી હોય, તો એને તમે વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો, બરાબર છે. 29 થી 28 સુધી એ લોકો 1 થી 2% કાપીને પણ તમારો કપાસ લઈ લેતા હોય છે, બરાબર છે, ડિસ્કાઉન્ટમાં. પણ તમને એમ થાય કે મારો કપાસ તો વધારે સારો હોય તો તમને પ્રીમિયમ પણ મળે. જે તમારે 29 થી તમે 30 હોય તો તમને 1% મળે, એવી રીતનું સિસ્ટમ છે. તો તમને એમાં જે પ્રમાણે એની સિસ્ટમ હોય એ પ્રમાણે તમને પ્રીમિયમ પણ મળે અને ડિસ્કાઉન્ટ પણ એમાં કપાય જો તમારો ખરાબ હોય. પણ 28 થી નાની સાઈઝનો જો કપાસ કે રૂ હોય તો તમારે રિજેક્ટ થઈ જાય, એટલે તમારે લઈ જ નહીં જવાનું. એટલે તમારે શું કરવું પડે, પહેલાં તો અહીંયા ચેક કરાવી લેવો પડે. નજીકમાં જે પણ જીનર હોય ત્યાં જવાનું કે મારે આમાં તારની લંબાઈ કેટલી છે, એની સફેદી કેટલી છે, એમાં ભેજનું પ્રમાણ કેટલું છે. જો એક્સચેન્જના તમારે જે બ્રોકર હોય એને તમે પૂછી લીધું હોય તો એ તમને બતાવી દે કે ભાઈ આમાં આ પ્રકારનો કપાસ કે રૂ જુએ, બરાબર છે. હવે એ જો તમારી પાસે એ પ્રકારનો હોય તો તમે વાયદા બજાર ઉપર ડિલિવરી આપી શકો, બરાબર છે. એવું જરૂરી નથી કે તમારો કપાસ છે તમારે આપવો જ તે. તમને એમ થાય કે ભાઈ ચાલો ભાવ વધી ગયા તો તમે એ સોદો ઓફસેટ કરી નાખી શકો, એટલે સરભર કરી નાખી શકો અને તમે જીનરને આપી દો, બરાબર છે. ભાવ ઘટી જાય એનો જો તમારે સુરક્ષા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તમારો ભાવ લોક કરી દેવા માટે વાયદા બજાર ઊભું છે, બરાબર છે. તમે જે ભાવ વેચ્યો એ ભાવે તમારે સામેવાળાએ ખરીદવો જ પડે. એક્સચેન્જ છે કોઈ કપાસ કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે જે વાવો છો જે વાયદાના વેપાર થાય છે એ કોઈ વસ્તુ ખરીદતું નથી કે વેચતું નથી. આ એક પ્લેટફોર્મ છે, એક મન છે વાયદા બજાર કે જે એક આ ભાઈ એમ કે મારે રૂની 100 ગાંસડી મારી પાસે છે એ મારે એટલા ભાવે વેચવી છે અને તમે એમ કહો કે ભાઈ મારે આ ખરીદવી છે આ ભાવ, બેનો ભાવ મેચ થાય એટલે 110 થઈ જાય, બરાબર છે. અમે એમાં જે મધ્યસ્થી કહો છો તમે, ઇન્ટરમીડિયેટ જે વચેટિયા કહો છો, એ વચેટિયા રૂપે અમારા જે બ્રોકર હોય, અમારા જે એક્સચેન્જના બ્રોકર હોય એ તમારો સોદો બહાર પાડે અને એક્સચેન્જ એની ગેરંટી લેતું હોય છે કે ભાઈ તમારું જેનું પેમેન્ટ કરવાનું હોય જેને એનું પેમેન્ટ જેને માલ વેચ્યો એની સુધી પહોંચી જાય અને જેને માલ વેચ્યો છે એનો માલ એ જેને પેમેન્ટ કર્યું છે એને પહોંચી જાય, તો એ ગેરંટી એક્સચેન્જ લેતું હોય છે. તો આ વસ્તુ જો તમે જુઓ કે વાયદા બજાર ઉપર લાઈટ આવી ગઈ છે આપણે 2 મિનિટ, તો એ વસ્તુ જે છે હવે વાયદા બજાર ઉપર તમને એમ થાય કે ભાઈ એકલી કૃષિ કોમોડિટીના સોદા થાય, એટલે ખેતીવાડીની જે ચીજો છે એના સોદા થાય તો એ ભૂલી જાઓ. તમને આમાં સ્લાઇડમાં દેખાશે કે જે વાયદા બજાર ઉપર સોના ચાંદી પણ વેચાય છે, ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ એ પણ વેચાય છે, પછી બધી ધાતુઓ, એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, નિકલ, બધી ધાતુઓ,
પછી કૃષિ કોમોડિટીઝમાં આ બધી જે વસ્તુઓ છે એ બધા જ ના વાયદા એમાં છે. તો લગભગ 91 જેટલી કોમોડિટીમાં સેબીએ બધા એક્સચેન્જોને છૂટ આપેલી કે એમાં વાયદાના વેપાર કરી શકો. પણ અમુક એ લોકોને લાગે કે ભાઈ આમાં ભાવ વધઘટ થાય છે બહુ અને ઉછળકૂદ થાય છે, જે લિમિટમાં થવી જોઈએ એ નથી, તો એ થોડા સમય માટે એને રોકી દે. એટલે આમાંથી ઘણા વાયદા અત્યારે ના ચાલતા હોય એવું પણ બને, પણ પછી ભવિષ્યમાં એ પાછા ચાલુ થઈ જાય. જ્યારે એમ લાગે કે ભાઈ આ બધું સ્થિર થઈ ગયા છે ભાવને, ત્યારે પાછા ચાલુ કરી દે. તો આ રીતનું છે. તો આ બધી જ વસ્તુ ના વેપાર થાય છે એ આપણે જોયું છે. હવે હેજિંગ, હેજિંગ કોને કહેશું? હેજિંગ ને તમે એક પ્રકારે વીમા તરીકે દર્શાવી શકો. તમને અત્યારે તમે શું ભાવ ચાલે છે તમને ખબર છે, પણ ભવિષ્યની તારીખમાં શું ભાવ હશે એ કોઈને નથી ખબર. બરોબર છે? કઈ વધવાનો છે ને કઈ ઘટવાનો છે. બરોબર છે? બે માંથી એક થવાનું છે, પણ એ તમને ખબર નથી. તો એની સામે તમે સુરક્ષા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ હું તમને જણાવું છું. હવે હેજિંગ કોને કહેશું? મેં તમને બે બજાર કીધા, હાજર બજાર અને વાયદા બજાર. તો હાજર બજાર પૈસા આપો તુરંત માલની ડિલિવરી થાય, અથવા તો 11 દિવસની અંદર જે માલની ડિલિવરી થાય એને આપણે હાજર બજાર કહીએ છીએ. વાયદા બજાર તમે અગાઉની તારીખનો સોદો પહેલેથી કરી નાખો, બરોબર છે, એને આપણે વાયદા બજાર કહીશું. આ બંને બજારમાં એક સમાન પોઝિશન પણ વિરુદ્ધ પ્રકારની પોઝિશન, એટલે કે એકમાં તમે ખરીદ્યું હોય તો બીજામાં વેચવાનું, પહેલામાં વેચ્યું હોય તો બીજામાં ખરીદવાનું. એ બેમાં એક સરખું વેપાર કરી અને એક બજારમાં જો નુકસાન ગયું હોય તો એનું જે સરભર છે બીજા બજારમાંથી થઈ જાય, એને આપણે હેજિંગ કહીશું. એટલે હેજિંગ અંગ્રેજી શબ્દ છે, પણ હેજિંગને તમે વીમો કહો. બરોબર છે? એક તમને જે જીનરને ત્યાં કે તમે એપીએમસી માર્કેટમાં કંઈ પણ વેચવા જાઓ છો અને તમને જે નુકસાન ગયું તો તમને એ વાયદા બજારમાંથી મળ્યું. વાયદા બજારમાં નુકસાન ગયું તો તમને હાજર બજારમાંથી ફાયદો થઈ ગયો. તો એ સરભર કરવાની જે રીત છે એને હેજિંગ કહેવાય છે. હું આપણે દાખલો બતાડું એટલે તમને અંદાજ આવશે. ખેડૂતો માટે શું છે ફાયદા? તો કે ખેડૂતો ભવિષ્યની તારીખે શું ભાવ કયો પાક વાવો એનો નિર્ણય લઈ શકે. કારણ કે અગાઉની તારીખના જે ભાવ હોય એ તમે વાયદા બજાર ઉપર જોઈ શકો છો. બરોબર છે? તો એ તમે ડિસિઝન લઈ શકો ભાઈ આગળ જતા કે ઘઉંના ભાવ વધવાના છે, કે ચોખાના ભાવ વધવાના છે, કે કપાસના ભાવ વધવાના. તો જે વસ્તુના ભાવ વધવાના હોય તો એ વસ્તુ તમે વાવશો તો તમને ફાયદો થશે. બીજું, તમે જે તમારો ભાવ લોક કરી શકો. તમને મેં કીધું એમ પહેલા ઊંચા કપાસના ભાવ હતા ત્યારે તમે વેચી ના શકે, કારણ કે તમારો કપાસ ખેતરમાં હોય. જ્યારે તમારો કપાસ રેડી થાય ત્યારે ભાવ ઘટી જાય. તો તમને એ ડર છે, એ ડર તમે ઓછો કરવા માટે જે જોખમ, જે ભાવનું ઘટી જવાનું જે જોખમ છે એનું સંચાલન કરવા માટે વાયદા બજાર ખેડૂતો માટે ઘણું ઉપયોગી છે. એટલે કે ભાવ તમે સાચા ભાવ શોધી શકો અને ભાવનું જે જોખમ નિવારી શકો એના માટે વાયદા બજાર છે. હવે આ તમને એક ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે અત્યારે એક ખાંડી કપાસ એટલે રૂનો ભાવ 62,000 ચાલે છે, સમજો. બરોબર છે? પણ તમારી પાસે અત્યારે કપાસ નથી. 3 મહિના પછી તમારું જે કોટન છે રેડી થવાનું છે, રૂ. તો તમે અત્યારે 62,000 ભાવ ચાલે છે, પણ આગળ જતા ભાવ ઘટી જવાનો તમને એવો ડર છે. તો તમે શું કરો? આ સ્પોટ માર્કેટ, સ્પોટ પ્રાઇસ લખ્યું છે, એટલે કે હાજર બજારનો ભાવ અને વાયદા બજારનો ભાવ. સમજો અત્યારે 62,000 એક ખાંડીનો ભાવ ચાલતો હોય તો તમે વાયદા બજાર ઉપર સમજો 63,000 ભાવ ચાલતો હોય. વાયદા બજારમાં અગાઉની તારીખના સોદા હોય, એટલે કોન્ટ્રાક્ટ હોય, એટલે એનો ભાવ થોડો વધારે હોય. એટલે સમજો અહીંયા 62,000 ચાલે છે, ત્યારે અહીંયા 63,000 ભાવ ચાલે છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ આ ભાવ 63,000 બહુ સારો છે. તમે એ ભાવે તમારો જે 100 ગાંસડીનો એક લોટ, એટલે ખાંડી, આ જે ખાંડી છે 48 ખાંડી, એ 100 ગાંસડી થાય, 170 કિલોગ્રામની એક ગાંસડી. તો એ તમે 100 ગાંસડી 63,000 ના ભાવે વેચી નાખી દો. ભલે તમારો કપાસ 3 મહિના પછી પાકે,
3 મહિના થયા અને તમે જીનને ત્યાં વેચવા ગયા તો 62,000 નો ભાવ 61,000 થઈ ગયો. અહીંયા તમને 1,000 નું નુકસાન ગયું. બરોબર છે? એક ખાંડીએ તમને 1,000 નું નુકસાન ગયું. તો તમને જે અહીંયા નુકસાન ગયું છે 1,000 રૂપિયા, સામે તમે વાયદા બજાર ઉપર 63,000 માં વેચી દીધો તો કપાસ, તો એ તમે નીચામાં અહીંયા ભાવ નીચો આવે તો અહીંયા વાયદા બજારમાં નીચો આવે, અહીંયા નીચો આવીને 62,000 થયો. તો તમે 62,000 માં સોદો કટ કરી નાખો, એટલે જે તમે વેચી નાખ્યું હતું પહેલેથી એને તમે કટ કરી 1,000 રૂપિયા ત્યાંથી મેળવી લો. એટલે તમારો જે ભાવ છે 62,000 ફિક્સ જ જો, ભલે અહીંયા 61,000 થઈ ગયા પણ તમને વાયદા બજારમાંથી 1,000 રૂપિયા મળી ગયા. તમને સમજ્યા? તમે આને આપણે હેજિંગ કહેશું. એટલે કે તમને એક બજારમાં નુકસાન જતું હોય બીજા બજારમાંથી એ મેળવી લો. બરોબર? બીજી વસ્તુ, વાયદા બજાર ઉપર એકલા ખેડૂતોને સોદા કરે છે એવું નથી. બરોબર છે? જે કપડા બનાવતી હોય મિલો છે, તો એ લોકોને રૂની જરૂર પડે તો ખરીદવા માટે પણ વાયદા બજારનો ઉપયોગ કરે. એને ભાવ વધી જવાનો ડર હોય, તમને ભાવ ઘટી જવાનો ડર હોય. બરોબર છે? તો એ શું કરે, પહેલેથી વાયદા બજાર ઉપર ખરીદી લે અને પછી એ વાયદા બજાર ઉપર વેચી અને એનો એ પ્રોફિટ લઈ લે. તો એને પણ એ ફાયદો થાય અને તમને પણ ફાયદો થાય, એવા પ્રકારનું આ બજાર છે. બરોબર છે? હવે મેં તમને કીધું એમ કોટન છે અને કપાસ બે વાયદા ચાલે છે વાયદા બજાર ઉપર. બરોબર? તો અહીંયા જે એનો ભાવ છે ખાંડી દીઠ રૂપિયામાં હોય છે. 48 ખાંડીનું એનું ટ્રેડિંગનું યુનિટ છે, એટલે કે 100 ગાંસડી થાય. બરોબર છે? અને એના કોન્ટ્રાક્ટ છે બાય મંથલી છે, એટલે 2 મહિને એક કોન્ટ્રાક્ટ થતો હોય છે. તો એનો આ કોન્ટ્રાક્ટ સ્પેસિફિકેશન છે. એક વખત તમે સોદા ચાલુ કરો એટલે તમારો જે બ્રોકર હોય એ તમને આ બધું કોન્ટ્રાક્ટ સ્પેસિફિકેશન, એટલે જે કોન્ટ્રાક્ટના ધારાધોરણો હોય, 29 મિલીમીટર થી જો નાનું હોય 28 સુધી તો તમને 1% ડિસ્કાઉન્ટ કરીને તમારો માલ લઈ લેવામાં આવતો હોય છે. 28 થી નાનું હોય તો રિજેક્ટ થઈ જાય. બરોબર છે? બીજું એવી રીતના તમારે એમાં ભેજનું પ્રમાણ, એમાં કચરાનું પ્રમાણ એ બધું ચેક કરવું પડે. બરોબર છે? આપણી આગળ સમય ઓછો છે તો હું તમને બધું મારે સમજાવવાનું છે. તો આમાં આ બધા જે પણ આમાં ધારાધોરણો આપ્યા છે એ પ્રમાણેનો કપાસ તમારા વાયદા બજાર ઉપર ડિલિવર કરી શકો છો. હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ મારે કપાસ વેચવો છે, રૂ નથી વેચવો, જીનિંગ નથી કરાવવું, તો તમે 20 કિલોનો 1 મણ એવા 200 મણ કપાસ, એટલે કે 4 મેટ્રિક ટન કપાસ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. એક ખેડૂત એમ કે મારી આગળ 2 મેટ્રિક ટન જ છે, તો એવા 2 ખેડૂત ભેગા થઈને 2 મેટ્રિક ટન કરીને 4 મેટ્રિક ટન વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકાય છે. એની ટીક સાઈઝ છે 50 પૈસા છે. એમાં મંથલી કોન્ટ્રાક્ટ છે. બરોબર છે? હવે આમાં બંને વિકલ્પ છે, એટલે તમારે ડિલિવરી આપવી હોય તો પણ આપી શકો, નહીં આપવી હોય તો પણ નહીં આપી શકો. તમને એમ થાય કે ભાઈ ના આપણે જીનરને ત્યાં વધારે ચાલે છે તો ત્યાં આપી દો. બરોબર છે? વાયદા બજાર ઉપર વધારે ચાલે છે તો ત્યાં આપી દો. એટલે બે વિકલ્પ તમારી પાસે રહે. રૂની અંદર કમ્પલસરી ડિલિવરી છે, ફરજિયાત ડિલિવરી છે, જ્યારે કપાસમાં બંને ડિલિવરીનો ઓપ્શન બંને છે. આગળ જઈએ. આ બધી કપાસની સીઝન આપેલી છે કે ભાઈ પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાનમાં એ એપ્રિલ મે માં એ વાવતા હોય છે અને સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં એ લણણી કરતા હોય છે. એવી રીતે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશમાં જૂન જુલાઈમાં વાવતા હોય છે અને ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બરમાં એની ડિલિવરી થતી હોય છે. એ બધા ક્ષેત્ર વાઇઝ, એટલે જે પણ સ્ટેટ વાઇઝ, એટલે જિલ્લા જે હોય એ પ્રમાણે એ તમને એ પેલું એની સીઝન હોય છે, તો એ બતાડ્યું છે. કોમોડિટીના ભાવને કયા અસર કરે છે એ પરિબળો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રૂના ભાવ શું ચાલતા હોય છે, તો એની અસર પણ વાયદા બજાર ઉપર રૂ અત્યારે ભારતીય બજાર ઉપર થતી હોય છે, વાયદા બજાર ઉપર. બીજું જે માંગ અને પુરવઠો, આ બધા પરિબળો તો છે. મેઇન વસ્તુ છે માંગ અને પુરવઠો. તમને જ્યારે તમારો કપાસ રેડી થાય ને તમે બધા લઈને જાઓ, પુરવઠો વધી જાય, ભાવ ઘટાડી દે. બરોબર છે? જ્યારે તમારો કપાસ ખેતરમાં હોય, માંગ વધી ગઈ તો ભાવ વધી જાય.
બરોબર. એ રીતે સોનાનું તમે લગ્નગાળાની સિઝન હોય તો સોનાના ભાવ આસમાને ચડી જાય, માંગ વધી ગઈ. પુરવઠો વધે એમ ભાવ ઘટે, અને જે માંગ વધે એમ ભાવ વધે. હું મેઇન ટોપિક તમારો લઈ લઈશ. આ કોટનના ભાવની વધઘટ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જે આઈસીમાં વાયદા ચાલતા હોય છે એની સમકક્ષ ચાલતા હોય છે, એનો ગ્રાફ બતાડ્યો છે. આ છે હાજર બજાર અને વાયદા બજારના ભાવ છે. તમે જોશો એકદમ સાથે જ ચાલતા હોય છે. વાયદો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય, દરેક કોન્ટ્રાક્ટના એની પાકતી તારીખ હોય, એક્સપાયરી ડેટ, એ પૂરી થાય ત્યારે હાજર બજાર અને વાયદા બજારના ભાવ એકરૂપ થઈ જાય. એટલે હાજર બજારમાં જે ભાવ ચાલતો હોય જીન ને ત્યાં અને વાયદા બજારનો ભાવ એ બંને સરખા થઈ જાય. બરોબર છે. તો એ આમાં આ તમને એનું બતાડ્યું છે કે એમાં કેટલી વધઘટ થાય છે. હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ વાયદા બજાર ઉપર એકલું સટ્ટો થાય છે, તો એવું નથી. આ ડિલિવરીના આંકડાથી તમે જુઓ. આ તમે 2011-12 થી જ્યારથી ચાલુ થયું ત્યારથી બધા આંકડા આમાં બતાડ્યા છે. છેલ્લે તમે આમાં જોશો તો 2019-20માં 2 લાખ, પછી 2020-21માં 3 લાખ, 2021-22માં 2.5 લાખ ઘાસડીની ડિલિવરી થઈ ચૂકી છે. તો અત્યાર સુધીમાં જે અત્યારે સ્ટોક છે એ પણ આમાં તમને બતાડ્યો છે કે દરેક જગ્યાનો સ્ટોક વાયદા બજાર ઉપર એ વસ્તુ તમારે ફાયદારૂપ છે કે તમને પારદર્શકતા જોવા મળે. એટલે કે તમને શું ભાવ ચાલે છે, કેટલો બજારમાં માલ છે, એ બધું જ તમને ડિટેલ્સ વાયદા બજારની વેબસાઇટ ઉપર મળે. તમે તમારા બ્રોકરને પૂછો તો એ તમને જોઈને કહી દે. બરોબર છે. તો આ બધા તમને આંકડા આપ્યા છે. તો રાજકોટમાં કડી આ બધા ડિલિવરી સેન્ટર છે, તો ત્યાં આગળ કેટલો સ્ટોક હોય એ પણ તમે જાણી શકો. ભલે આમાં તો અત્યારે જૂના આંકડા છે, તો તમે અત્યારના લેટેસ્ટ આંકડા તમે બ્રોકરને પૂછો તરત કહી દેશે. બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું છે. બીજું આ ઇકોસિસ્ટમ છે. મેં તમને કીધું એમ ક્યાંયથી પણ બેઠા બેઠા ખેડૂત છે એ ડિલિવરી સોદો કરી શકે. પછી એને એ સોદો કર્યા પછી ડિલિવરી આપવી હોય તો એને વેરહાઉસ ગોદામ સુધી જવું પડે. એ ત્યાં લઈ જાય એટલે એની ગુણવત્તાની ચકાસણી થાય. એ ગુણવત્તાની ચકાસણી થાય એટલે એને તમારે એનો ગુણવત્તાનું સર્ટિફિકેટ આપે, એટલે પ્રમાણપત્ર આપે. એ વેરહાઉસમાં બતાડે એટલે વેરહાઉસમાં માલ રાખવા દેવામાં આવે. વેરહાઉસમાં તમને એનું જે ભાડું લઈ અને તમને ત્યાં માલ રાખવા દેવામાં આવે. અને એ જે એની વેરહાઉસ વાળા તમને રસીદ આપે એના ઉપર જો તમને થોડા સમય માટે લોન જોતી હોય, એટલે પૈસા વ્યાજે જોતા હોય, તો તમને બેંક છે ઓછા વ્યાજે તમને ધિરાણ પણ આપતું હોય છે. તો એ બધો ફાયદો છે. એટલે આ બધા જે ખેડૂતો, એપીઓ, કોઓપરેટિવ, જથ્થાબંધ વેપારી, આ બધા વાયદા બજાર ઉપર સોદા કરે છે એ બતાડ્યું છે. હવે આ ડિલિવરી સેન્ટર છે રાજકોટ મેઇન ડિલિવરી સેન્ટર છે. મુન્દ્રા, કડી, જલના, યવતમાળ, આદિલાબાદ અને ઇન્દોર. તો આની અંદર તમારે રાજકોટ તમારે નજીક પડે છે. મારા ખ્યાલ ત્યાં આગળ તમારે માલ લઈ જવો પડે છે. હવે ત્યાં આગળ જે સેમ્પલિંગ ને તમારે કાઢતા હોય તો એનો જે ચાર્જીસ છે એ આમાં 100 ગાંસડી દીઠ 3500 પ્લસ જીએસટી હોય છે. બીજો લોડિંગ અનલોડિંગ નો ચાર્જ 4000 થતો હોય છે. અને 285 આના જે વેરહાઉસમાં માલ રાખો એના 2.85 રૂપિયા એક ગાંસડીના એક દિવસના થાય. એટલે 100 ગાંસડીના 285 આશરે તમારે ચૂકવવા પડતા હોય છે. હવે આમાં તમને એક હું આ સ્લાઇડ સમજાવી દઉં તમને, બહુ અગત્યની છે. તમે અત્યારે શું કરો કે ભાઈ તમારું જે કપાસ રેડી થયો તો તમે શું કરો છો, જીનરને ત્યાં વેચવા જાઓ છો કે અહીંયા આવીને જીનર લેવા આવે છે. શું કરે? અહીંયા લેવા આવે. બરોબર છે. તો એ જે જીનર તમને ભાવ કે એ તમારે આપી દેવો પડે. બરોબર. હવે હું તમને એ સમજાવું કે તમે જે કપાસ તમારો વેચો, બરોબર, એને બદલે જીનિંગ કરાવી અને તમે વાયદા બજારો પર વેચો તો શું ફાયદો થાય એ હું તમને બતાવીશ. અહીંયા તમને એ જણાવી દો કે 500 કિલો લગભગ કપાસ હોય તો એનું જે જીનિંગ કરાવો એમાંથી કપાસ તમે બહાર કાઢી લો તો 170 કિલોની એક ગાંસડી તૈયાર થઈ જાય. તો તમારી આગળ આપણે 100 ગાંસડીનો આમાં લોટ સાઈઝ છે. લોટ સાઈઝ એટલે ખબર ને તમને, આપણે અગરબત્તી લેવા જઈએ તો એક અગરબત્તી કોઈ નહીં આપે, આખું બંડલ લેવું પડે છે. માચીસ લેવા જશો તો એક દિવસ કોઈ નહીં આપે, આખો માચીસ બોક્સ લ્યો છે ને
એવી રીતે આમાં લોટ સાઈઝ છે, 100 ગાંસડીનો લોટ સાઈઝ છે. તો 100 ગાંસડીની આપણે હું તમને ગણતરી બતાડું. 100 ગાંસડી તમારે તૈયાર કરવા માટે 50,000 કિલો કપાસ જોઈએ. તમે સમજો તમારી પાસે 50,000 કિલો કપાસ છે. તમારા આખા ગામમાં ભેગા થઈને 50,000 કિલો કપાસ છે સમજો, તો તમે 50,000 કિલો જીનરને વેચવા જાઓ છો, તો જીનર એમ કે ભાઈ મારે 7,800 100 કિલોનો ભાવ ચાલે છે સમજો. આ ઉદાહરણ છે, આમાં વધઘટ બધી હોઈ શકે. આ ખાલી તમને સમજાવવા પૂરતું છે, એટલે આમાં ભાવમાં નહીં જતા, હું તમને આ સમજાવવા માટે કોશિશ કરું છું. સમજો 7,800 રૂપિયે 100 કિલોનો ભાવ ચાલે છે. 500 કિલો કપાસના એ તમને ગણતરી કરી અને 39 લાખ રૂપિયા તમને આપી દે છે 500 કિલો કપાસના. અને તમે ખુશી ખુશી ઘરે લઈને આવતા રહ્યો છો કે ભાઈ સારો ભાવ મળી ગયો, ન્યાલ થઈ ગયા, પણ હજી વધારે મળે તો આનંદ થાય. તો એ કેવી રીતે, એ શું કરે છે, જીનર તમારી પાસે લઈ જાય પછી શું કહે, ઘરે તો ખાવાનું તો નથી, બરોબર છે. એ શું કરે છે એ તમને હું જણાવું. એ વસ્તુ તમે કરો. એ જીનિંગ કરે છે. જીનિંગ કરવાનો ખર્ચ કેટલો, એમાંથી કપાસિયા બહાર કાઢી અને જે જીનિંગ કરવાનો ખર્ચ કેટલો થાય, તો કે 100 ગાંસડી 1,000 રૂપિયા એક ગાંસડી ના થાય. 100 ગાંસડીનો ખર્ચો કેટલો થાય, 1 લાખ રૂપિયા. 39 લાખ રૂપિયા તમને આપી દીધા, 1 લાખ રૂપિયા એને જીનિંગ કરવાના ખર્ચો કર્યો, એટલે એની 100 ગાંસડી તૈયાર થઈ ગઈ, 1 લાખ રૂપિયા ભર્યા. એટલે એને કેટલામાં પડી 100 ગાંસડી, 40 લાખ રૂપિયામાં. 1 લાખ રૂપિયા એને ખીચાને નાખી દીધા, 39,000 તમને 39 લાખ રૂપિયા તમને આપી દીધા. 40 લાખમાં એને જે ગાંસડી પડી એ વાયદા બજાર ઉપર સમજો વેચવા જાય છે. વાયદા બજાર ઉપર એક ખાંડીનો ભાવ 63,000 રૂપિયા ચાલે છે સમજો, બરોબર છે. અત્યારે જે ચાલતો હોય 63,000 રૂપિયા ચાલે. 100 ગાંસડીનો તમે એની ગણતરી કરો, 48 ખાંડીનું એનું યુનિટ છે, બરોબર. તો 30,24,000 રૂપિયા તો એને 100 ગાંસડી રૂ ના મળી જાય. બીજું જે એમાંથી કપાસિયા બહાર કાઢ્યા, કપાસિયાનો ભાવ 35 રૂપિયા પણ કિલો ચાલતો હોય, તો એમાંથી લગભગ આપણે ગણતરી કરો તો 11 લાખ રૂપિયા તો કપાસિયા બીજા નીકળે. આ વાયદા બજાર ઉપર હું વેચ્યું, બીજો કપાસિયા વેચ્યા, એટલે એને મળ્યા કેટલા, 41,44,000. તમને કેટલા મળ્યા, 39 લાખ. તો તમને 1,44,000 રૂપિયા એ લોકો બેઠા બેઠા લે છે. તમે મહેનત તમે કરો છો. ચેતનભાઈ તમને કીધું એમ કે તમે કાળી મજૂરી કરો છો અને ભાવ એ લોકો જે નફો લઈ જાય છે, 1,44,000 તમે લઈ શકો. તમે જીનિંગ કરાવો, જીનરને પાસે જાઓ કે મારે જીનિંગ કરાવવું છે અને મારે વાયદા બજાર ઉપર વેચવું છે, તો આટલા તમને એ મળી શકે. તો આ વસ્તુ અમે સમજાવવા માટે આવ્યા છીએ. બીજી વસ્તુ, તમારા પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે તમને આનું નોલેજ નથી, બરોબર છે. તમને આનું જ્ઞાન નથી કે ભાઈ આ બધું અમારા માટે નવું છે, પણ તમે શીખશો તો આવડશે. અત્યાર સુધી તમે જે એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરતા હતા નહોતા વાપરતા, બરોબર છે. પેટીએમ વાપરતા હતા નહોતા વાપરતા, હવે બધું શીખી ગયા. તમે 5 રૂપિયા ભરો હોય તો પેટીએમ કરવા જાવ છો, બરોબર છે. હવે મોબાઈલમાં તમે વિડીયો, યુટ્યુબ, ફેસબુક બધું જુઓ છો, કરો છો ને, શીખી ગયા તમે. તો આ શીખશો તો આગળ જતા કામ લાગશે. તો અમારે આમાંથી કઈ લેવાનું નથી, અમે તમને એ સમજાવવા આવ્યા છે કે આ વસ્તુ. બીજી વસ્તુ આમાં પ્રોબ્લેમ એ થઈ શકે, તમારા ગામમાં બધા નાના ખેડૂતો હોય અને તમે સમજો 100 ગાંસડી જે રૂ ન થતું હોય, તો તમે બીજો એક ઉપાય છે કે તમે એફપીઓ માં જોઈન્ટ થઈ જાઓ. અહીંયા જે એફપીઓ ચાલે છે, માનસરોવર આપણે જે બોર્ડ માર્યું છે, તો એ માનસરોવર ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર કંપની, એટલે કે જે ખેડૂતોએ બનાવેલી, ખેડૂતો માટે અને ખેડૂતોને સંગઠિત કરવા માટે જે કંપની બનતી હોય છે, એ તમારું જે પાક છે, તમારી ઉપજ છે, એ તમારી સારા ભાવે એ ખરીદી લે અને વાયદા બજાર ઉપર વેચી દે, એવું થઈ શકે. એટલે કે તમારે આ બધું શીખવાની જરૂર નહીં, તમારે સારો બ્રોકર શોધવાની જરૂર નહીં, કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં. તમને નથી આવડતું, તમે એપમાં જોઈન્ટ થઈ જાઓ. તમને એ તમારા વતી તમારા બધાનો કપાસ ભેગો કરીને એક સાથે વાયદા બજાર પર વેચી શકે. બીજી વસ્તુ, જે તમારું પાક જ નહીં, તમારું બિયારણ છે કે તમારો રાસાયણિક ખાતર હોય, તો એ બધું તમને સસ્તા ભાવે મળે. સાધનો થતા હોય તો એ બધું તમને સસ્તા દરે પૂરું પાડતા હોય છે. તો
તો તમને આ એફપીઓ નો ફાયદો છે. તો એફપીઓ ના જે આપણે પ્રતિનિધિ છે એને હું પછી જણાવીશ કે ઈ તમને થોડી માહિતી આપે એફપીઓ વિશે. હું તમને એ જણાવી દઉં, તમે એફપીઓ માં જોઈન્ટ થયા તો વાયદા બજાર ઉપર શું ફાયદો થાય? તો કે તમને જે આ બધા ચાર્જીસ લાગે છે એ બધા તમને સરકાર પાછા આપે છે. સરકાર આ બધું આપે છે તમને ખબર નથી. અમે તમને આ બધું કહેવા આવ્યા છે કે આ બધું જે એસેઇંગ ચાર્જ છે, વેરહાઉસ નો જે ચાર્જ છે એ બધો તમને પાછો મળે. મેં કીધું ₹2.80 એક ગાંસડીના એક દિવસના ચાર્જ થતો હોય તો એ પણ તમને પાછો મળે. બીજું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ છે 50% મળે. એટલે અહીંથી રાજકોટ તમે માલ લઈ જાઓ, ટ્રક ભરીને લઈ જાઓ તો એના 50% તમને મજરે મળે છે. તો આ બધી વસ્તુ છે. બ્રોકર ફી છે, રિપોઝિટરી ચાર્જ, મંડી ચાર્જ, આ બધો જે ચાર્જ છે એ બધો તમને મજરે મળતો હોય છે. ખાલી આમાં આજે આમાં બે જ વસ્તુમાં તમને 50% મળે છે, અડધું મળે. બાકી બધો પૂરેપૂરો ખર્ચો સરકાર તમને પાછો આપે છે. તો આ વસ્તુ તમને ખબર નથી તો એ તમને હવે જાણવા મળી શકે. હવે એવું નથી કે ભાઈ આપણે વાયદા બજાર ઉપર તમે એકલો કૃષિ કોમોડિટીનો, આપણે બહેનોને સોનામાં વધારે રસ હોય, બરોબર છે. સમજો તમારે 2 કે 3 મહિના પછી કોઈ ઘરે મેરેજ આવવાના છે તો તમને એમ ખબર છે કે ભાઈ લગ્ન ગાળાની સીઝન આવે તો ભાવ વધી જતા હોય છે, બરોબર છે, આસમાને ચડી જાય. તમારી પાસે બે વિકલ્પ હોય, અત્યારથી લઈ લો 3 મહિના પહેલા સોનું, અથવા તો તમે ઊંચા ભાવે 3 મહિના પછી લો. અત્યારે લ્યો તો તમારે પૈસા તમારા રોકાઈ જાય, તમે ઘરે લાવીને રાખો તો ચોરી થવાનો ડર રહે. અને જો 3 મહિના પછી લ્યો તો તમારે વધારે પૈસા ચૂકવવા. તો તમારી પાસે એ વિકલ્પ છે કે તમે વાયદા બજાર ઉપર સોદો નાખી દો, અત્યારે ભાવ તમારો ફિક્સ થઈ જાય, પછી ભલે ભાવ વધી જાય તો પણ તમને એ જ ભાવે તમને સોનું મળી શકે, બરોબર છે. તો વાયદા બજાર ઉપર એક બીજું ઓપ્શન કરીને પણ છે, તો એવું સાથે તમને સમજાવી દો કે ઓપ્શન શું છે. ઓપ્શન્સને તમે મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ સાથે સરખાવી શકો. દાખલા તરીકે તમારા કોઈ ઘરમાં વડીલ છે, એનો તમે મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો અને એ ઇન્સ્યોરન્સ સમજો એની ઉંમર પ્રમાણે એમ કે ભાઈ ₹10,000 ભરવાના તમારે, અને તમે તમારા 10 લાખનો વીમો તમને મળ્યો, બરોબર છે. તો તમને તમારા વડીલને નહીં કરે ભગવાનને તમને છાતીમાં દુખાવો પડે તો હોસ્પિટલ લઈ ગયા કે ભાઈ એ તો એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવું પડશે ને બાયપાસ કરવું પડશે ને ₹10 લાખ જોશે. તો કે આ લ્યો, અમે તો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. તમે શું કર્યું? તમારી લાઈફ સિક્યોર કરી દીધી, બરોબર છે. ₹10,000 ભરીને પ્રીમિયમ ભરીને તમે 10 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લો છો. એ તમારી હોસ્પિટલમાં ડાયરેક્ટ ₹10 લાખ ટ્રાન્સફર કરી દેશે. પણ જો તમે ભગવાન કરે ને તમારા વડીલ ખાધે પીધે સુખી હતા, રામદેવ બાબાને યોગા કરતા હતા ને હાલતા ચાલતા હતા ને બહુ ઘી દૂધ ખાતા હતા, ન બીમાર પડ્યા આખું વર્ષ, તો તમે જાઓ ઇન્સ્યોરન્સ વાળા આગળ કે ભાઈ અમારા વડીલ તો બીમાર નથી પડ્યા, 10,000 પાછા તો આપશે કોઈ? નહીં આપે, તમારા 10,000 જાય. એવી વસ્તુ વાયદા બજાર ઉપર પણ છે. એટલે કે તમારે સોનું લેવું છે, સમજો ₹50,000 સોનું 10 ગ્રામ ભાવ ચાલતો હોય, તમારે એ લેવું છે, તો તમને એનું ઓપ્શનનું પ્રીમિયમ કેટલું હોય? 500-600 એટલું જ હોય, બરોબર. એ જે પ્રમાણે તમે કોન્ટ્રાક્ટ લો એના ઉપર હોય, દૂરના હોય કે નજીકના હોય એના પ્રમાણે ભાવ વધઘટ હોય. સમજો ₹500 તમે ભર્યા, 50,000નું 10 ગ્રામ સોનું લેવા માટે ₹500 ભર્યા. સોનાનો ભાવ 50,000 60,000 થઈ ગયા, 70,000 થઈ ગયા, 20,000 વધી ગયા, તો પણ તમને 50,000માં જ સોનું મળે, કારણ કે તમે ₹500નું પ્રીમિયમ ભર્યું છે, બરોબર છે. પણ ઘટી અને 50,000ના 30,000 20,000 થઈ ગયા, 30,000 ઘટી ગયા, તો તમારી ખોટ ખાવાની જરૂર નથી. તમે એમ કહી શકો ભાઈ મારા ₹500 તું લઈ જા, મારે સોદો નથી કરવો, હું તો સોની આગળથી લઈ આવીશ. તો તમે એમાં બંધાયેલા નથી. તમને ફાયદો થાય છે તો તમે લઈ લો, નુકસાન જાય છે તો તમે છૂટા. જેટલું તમારું પ્રીમિયમ ગયું એ તમારે, બરોબર છે. તો આ વસ્તુ પણ છે વાયદા બજાર ઉપર. એટલે તમે જ્યારે ખરીદી કરો ત્યારે તમને ખબર હોય કે મને આટલું નુકસાન જશે તો આટલું જ જશે. તો આવી સેફ પ્રોડક્ટ પણ છે કે ભાઈ જે તમારા માટે નુકસાન ઓછું પણ કરી શકે છે. પણ તમારે પહેલા આ બધું શીખવું પડે. તમને ના આવડતું હોય તો કોઈ ગામમાં શેર બજારનું જાણકાર વ્યક્તિ હોય એની પાસે જાઓ, કોઈ નજીકમાં બ્રોકર હોય એની પાસે જાઓ અને બધું આ શીખો. પછી તમે સોદા કરો તો તમે ફાયદારૂપ થાવ, નહીંતર આમાં નુકસાન પણ જઈ શકે.
તો આ જે વસ્તુ છે તમારે કેવી રીતે સહભાગી થવું. મેં તમને આ બધા ફાયદા ગાડીના ફાયદા દેખાડી દીધા, પણ ગાડી કેવી રીતે ચલાવવી એ તમને નથી ખબર. તો એ પણ તમને બતાડી દઉં કે તમારે નજીકમાં શેર બ્રોકર એટલે કે શેર દલાલ નજીકમાં તમારે જે મોટું સિટી હોય ત્યાં જઈ એક વખત જઈને તમારે ખાતું ખોલવાનું. એના કેવાયસી ની વિગત એટલે આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ ને બેંકની વિગત આપો એટલે તમારું મોસ્ટ ઓફ ફ્રીમાં ખાતું ખોલી દે. પછી જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો એના પર એ બ્રોકરેજ ચાર્જ લેતા હોય છે. તો એ કરવાનું. પછી તમને જે કોમોડિટીમાં ગતાગમ પડતી હોય કે ભાઈ મને આમાં ભાવમાં વધારે ખબર પડે છે તો એ કોમોડિટી પસંદ કરો અને પછી તમે સોદા કરો. એના જે નિયમો છે એ બધા તમારે પહેલા જાણી લેવાના પછી કરવાનું. બરોબર છે. પણ તમારે કોઈ ડબ્બા ટ્રેડિંગ કરતું હોય એટલે કે કોઈ કોમ્પ્યુટરના ડબલા લઈને બેસી જાય અને કે તમને વાયદા બજારના સોદા કરાવું, એવી વ્યક્તિ પાસે નહીં જતા. જે સેબીનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર ધરાવતા હોય, એક્સચેન્જમાં રજીસ્ટર થયેલા હોય એવા બ્રોકર પાસે, એવા સભ્ય પાસે જ તમારે ખાતું ખોલાવવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે એ જે કોમ્પ્યુટરના ડબલા લઈને તમને એમ કહેશે કે ભાઈ તમને કેશમાં હું વ્યવહાર કરાવું કે તમને આટલો બેનિફિટ આપીશ. સરે કીધું હતું આપણે નીતિશ સરે કે તમને લલચામણી ઓફર આપે કે ભાઈ મને તમને આટલું તમને વળતર આપીશ, ફિક્સ વળતર. તો એ બધું ભૂલી જાઓ, આ બધું ખોટું છે, કાંઈ નથી. બરોબર છે. આ બધી તમને લલચાવવા માટે એક બે વખત તમને આપી પણ દેશે, પણ પછી જ્યારે એના કોમ્પ્યુટરના ડબલા લઈને ઉપડી જશે એટલે એને ડબ્બા ટ્રેડિંગ કહેવાય છે. બરોબર, નામ એના બધી પડ્યું છે. એટલે એ પછી છું મંત થઈ જાય એટલે તમારે રોવાનો વારો આવે, રોડ ઉપર જવાનો. બધા અત્યારે વાયદા બજારમાં કેમ નથી સોદા થતા? કે આવા એક બે ના જે પૈસા લઈને ઉપડી ગયા હોય એટલે એને એમ થાય કે આ વાયદા બજાર આ છે. વાયદા બજાર અને ડબ્બા ટ્રેડિંગ બધું અલગ વસ્તુ છે. વાયદા બજાર છે સરકારની દેખરેખ હેઠળ ચાલે છે, જ્યારે ડબ્બા ટ્રેડિંગ છે એની પર કોઈ દેખરેખ નથી. એમાં તમે સોદા કરશો તમને ફાયદો થઈ જશે, ટેક્સ નહીં ભરવો પડે કે જે પણ હોય, કેશમાં વ્યવહાર કરવો, પણ એ તમને ભારે પડી જાય. એટલે ડબ્બા ટ્રેડિંગમાં પડતા નહીં. કોઈ બ્રોકર એમ કે ભાઈ તું લાખ રૂપિયા આપે ને 5 લાખના સોદા કર, એવામાં પણ પડતા નહીં. એમાં તમને જો ફાયદો થશે તો સારું લાગશે, પણ નુકસાન જશે તો બધેથી ફાંફા મારવા પડશે પૈસા ભેગા કરવા માટે. તો એવામાં પડવું નહીં. કોઈની ટિપ્સ ઉપર આધાર નહીં રાખવાનો. એટલે કે કોઈ તમને એમ કહે કે ભાઈ આ સોનાનો ભાવ વધવાનો છે દૂધ લઈ લે, અથવા તો તમને કોટનના ભાવ ઘટી જવાનો તો વેચી દે, એવું નહીં. તમારી રીતે જાતે સંશોધન કરો. હવે દાખલા તરીકે મારે કપાસ વેચવો તો મને એટલી બધી ખબર ન પડે, જે તમને ખબર પડે. અત્યારે કેટલો પાક થયો છે, કેટલું નુકસાન ગયું છે, કેવો રોગ, કેવા પ્રકારનો રોગ લાગ્યો છે, તમે લોકો વધારે મારી કરતા જાણી શકો. બરોબર. હું ખેડૂત નથી પણ હું વેપાર કરી શકું, એવું નથી કે ન ખેડૂત હોય તો ન કરી શકે. પણ તમે લોકો જે અંદાજ તમે બાંધી શકો છો, તમારી પાસે આવડત છે, તમને ખબર છે, તો તમે લોકો એનો ફાયદો ઉઠાવો અને તમે સોદા કરો તો તમે ફાયદો. મેઇન વસ્તુ આ છે કે તમારી પાસે આનું જ્ઞાન નથી. જો એ જ્ઞાન તમે કોઈ પાસેથી મેળવી લેશો પછી તમને આસાન લાગશે, આખું ગામ કરવા લાગશે. બરોબર છે. એક જણ પડશે. હવે તમે નદી કિનારે ઉભા છો તો અંદર જાશો નહીં ત્યાં તો કેવી રીતે ખબર પડશે? બરોબર છે. તમે નાના નાના સોદા પહેલા કરો. સમજો અમારે ગોલ્ડ પેટલનો કોન્ટ્રાક્ટ છે, 1 ગ્રામનો કોન્ટ્રાક્ટ છે સોનાનો. એવું સોનું લઈને તમે ચેક કરી જો કે ભાઈ આમાં મને કેટલો ફાયદો થાય છે, કેટલું બ્રોકરેજ જાય છે, કેટલું નુકસાન જાય છે, એ બધું તમે જોઈ. ધીરે ધીરે ટ્રાય કરશો તો મેં તમારો ઘણો લીધો, રસ પડ્યો એટલે મને થોડું લાંબુ મેં કરી લીધું છે અને વચ્ચે લાઈટ જતી રહી એટલે આપણે થોડા ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા હતા. તો આપણે તમને લોકોને કંઈ પણ સવાલો થતા હોય તો મને પૂછી શકો છો, અને જે સેબીને લગતા હોય એ તમે આ સરને તમે પૂછી શકો છો. તો આપણી સાથે જે ચેતનભાઈ છે એ તમને એક આપણે વડીલ આવ્યા છે તો એમનું થોડું સન્માન કરી લે. 1 મિનિટ આપી. તો સાહેબે ઘણી વાત કરી. આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત એફપીઓ ના ચેરમેન શ્રી શિવાભાઈ કાંકડિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો હું નૈમિષભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ એમસીએક્સ ના સિનિયર મેનેજર સાહેબને વિનંતી કરું કે બ્રોશર આપણે તાળીઓ ચાલુ રાખજો. સરસ, આભાર સાહેબજીનો. તો તમને લોકોને કઈ સવાલ થતા હોય તો તમે પૂછી શકો છો. આપણું મેં તમને સમજાવવાની કોશિશ કરી છે, તમારા માટે નવું છે, બરોબર છે. છતાં પણ જો પણ કંઈ તમને એમ લાગે કે ભાઈ આમાં
જે પણ ડાઉટ લાગતો હોય એ તમે મને પૂછો બિંદાસ, અને જે સેબીને લગતા સવાલો હોય તો એ સર જવાબ આપશે અને હું આપીશ. તો એક વખત ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો કે તમે મને શાંતિથી સાંભળો, આટલી વાર મને સહન કર્યો. બરોબર છે, થેન્ક યુ, આભાર. સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી. જાજો બિલકુલ સમય નથી લેવાનો, લઈ લીધો છે, પણ હવે જમવાનું આવે છે એટલે 5 મિનિટ એમ પણ લંબાવ્યું છે. કે સાહેબે વાત કરી કે ભાઈ તમે બધી વસ્તુ એકત્ર થઈને વેચો. ખાલી એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું છું કે તમારા ખેતરની અંદર ઘઉં થાય છે ને, તમારા ખેતરની અંદર ઘઉં થાય છે, તમે તો ભાવ નક્કી કરી જ નથી શકવાના, એ તો પાકી વાત છે. મારી જો આવીને બજારમાં નક્કી કરે 600 રૂપિયા મણ દેવાના છે ઘઉં, એટલે તમે આપી દેશો, સાચી વાત છે. આ 600 રૂપિયા મણ ઘઉં આપી દીધા, એમાંથી જુદી જુદી પ્રોડક્ટ બને. એક એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને સપોઝ તરીકે ઉદાહરણ આપું કે એક બિસ્કિટ બન્યું. હવે તમે દુકાનદાર પાસે બિસ્કિટ લેવા જાઓ છો નથી જતા, ત્યારે તમે દુકાનદારને તમે ક્યારેય એવું કીધું છે, આપણે નાની દુકાન છે બાજુમાં એટલે એમને નહીં પણ જનરલ વાત છે, તમે ક્યારેય એવું કીધું ભાઈ આ બિસ્કિટ કેટલો ભાવ છે, તો કે 5 રૂપિયા, તો તમે એવું કહેશો બિસ્કિટ ના હું 5 રૂપિયા નહીં આપું, 4 રૂપિયા જ આપીશ. કેમ? તો કે ઘઉં મારા છે. તમે ક્યારે કહીએ ક્યાં નહીં, એ લોકોનું યુનિયન છે એટલે એ લોકો ફાવે એ ભાવ કે ને, એ તમારે બિસ્કિટ ખાવા હોય તો દેવા પડશે. તો તમારે ઘઉં જો ગામને દેવા હશે તો તમે એકત્ર થશો ને. એપીઓ ના ચેરમેન અહીંયા છે, એપીઓ ના સીઈઓ પણ અહીંયા છે, અને એપીઓ ના પણ અહીંયા છે. તો એ લોકોને પણ હું વિનંતી કરું કે એપીઓ ની અંદર જોડાવા માટે આપણે શું કરી શકીએ. તો ચેરમેન સાહેબને વિનંતી કરું કે ટૂંકમાં આ લોકોને ગાઈડન્સ કરે. જોડાવા માટે 500, 1000, 2000 સુધીની લિમિટ છે શેર હોલ્ડર બનવા માટે. તો કોઈ બીને જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકે છે. અને લાઠી આપણી બેન શાખા છે, ત્યાં ઓફિસ છે, ને હવે ખાતર, બિયારણ, દવા બધું આપણે ઉપલબ્ધ મળે છે, અને વ્યાજબી ભાવે. અને બધું અત્યારે ચાલુ થઈ ગયું છે ખાતરો, તો રાસાયણિક ખાતર બધું. તો આપને લાભ લેવા માટે સૌને હું વિનંતી કરું છું કે અમારામાં જે એફટીઓમાં જોડાય અને આ બધા જે કઈ લાભ મળતા હોય એ લાભ લે, એવી મારી વિનંતી એ સાથે વિનવું છું. સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી કે એફપીઓ ની અંદર સભ્ય બનવા માટે 1000 રૂપિયા છે. સામતભાઈ, હું જ્યાં સુધી સમજુ છું ત્યાં સુધી, કારણ કે એફપીઓ તો એટલો બધો વિષય ગહન મારો નથી. અહીંયા હસમુખભાઈ ને ભરતભાઈ, સામતભાઈ એટલા બધા એક્ટિવ છે, એની ન પૂછો વાત, અને સતત પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો 1000 રૂપિયા તમારી સભ્ય ફી છે, ને ગવર્મેન્ટ પણ તમને 1000 રૂપિયા સામેથી નાખે છે, એટલે 2000 રૂપિયા. હવે તમને એમ થાય કે 1000 રૂપિયા અમારા કેમ આપવા, તો જો અમે લઈ જવાના. એફપીઓ તમારો, ચેરમેન પણ તમારા, સીઈઓ પણ તમારા, સદસ્યો પણ તમારા, ગામ પણ તમારું, જિલ્લો પણ તમારો, વેચો ઈ નફો પણ તમારો. સમજી ગયા? બધું જ તમારું છે. તો 1000 રૂપિયા તમને મળે છે ને 1000 રૂપિયા ગવર્મેન્ટ આપે છે, 2000 રૂપિયા. તમને એમ થાય કે મારે એફપીઓ માં નથી રહેવું, ઈ રિસિપ્ટ લઈને તમે ત્યાં જશો એટલે તમને પાછા રિટર્ન ઈ પૈસા આપી દેશે. સમજાઈ ગયું? એટલે ખાલી તમને કહેવાનો તાત્પર્ય એટલો જ છે કે તમે આ ભરતભાઈ, હસમુખભાઈ ની બધા એટલી બધી મહેનત કરે વધારે જોડાઓ તેવી અમારી વિનંતી છે. એક અમારી રિક્વેસ્ટ કે એક મજાનો ફોટો પાડવા માટે કે આ બેઠેલા જે ભાઈઓ છે ને થોડા થોડા આગળ આવી જાવ, આગળ આવી જાવ એટલે અમારો આવતારો ને, આવતારો આગળ આવતારો ને, ક્યાં ચિંતાનો વિષય. આવી જાવ. બેનો પણ પુરુષોત્તમ કઈ અને સરસ રીતે અહીંયા એમને તો હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કોઈ બોલશે એફપીઓ? એક આપણો ફોટો પડી એટલે આપણે કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરીએ. અને કઈ જગ્યાએ રાખવાનું છે સૂચના આપી દો. ગોઠવાઈ ગયું છે. હવે જમવાનું 5-10 મિનિટમાં આપણી વચ્ચે પહોંચે છે.
સામતભાઈને આઈડિયા છે, પણ સામતભાઈનો સાહેબ એક પ્રશ્ન છે. મને એને વાત કરી હતી કે તમે પ્રશ્ન પૂછજો, મારા વતી કે હું નહીં એટલું બોલી શકું. હવે સામતભાઈનું કહેવું એવું છે કે આ 100 ગાંસડી કે ખાંડી, जो खांडी बोलते हैं ना 100, तो सब साथ में होकर वो एक साथ होता है. छोटी है कि 100 में से 50-25 जो खांडी रखते हैं तो हम भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 गांसड़ी के अलावा हम ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं. उनका कोई क्वेश्चन था जी, लॉर्ड साइड તો ચેતનભાઈની વાત હું સમજો કે તમારે જે 100 ગાંસડીનો લોટ સાઇઝ છે, એટલે કે 48 ખાંડીનો જે લોટ સાઇઝ છે એ તમને વધારે લાગે છે, બરોબર ને? એટલે જો ઓછી હોય તો એ થઈ શકે. એટલે અમારી પહેલા 25 ગાંસડી હતી, પછી જે એસોસિએશનની બધાની માંગણીના હિસાબે એમાં કોન્ટ્રાક્ટમાં ફેરફાર થયા સેબીની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ. અને હવે આગળ જતા અમે એક્સચેન્જમાં અમે જણાવશું અને સેબીમાં પણ જણાવશું કે ભાઈ આ રીતનો આ લોકોની માંગ છે, બરોબર ને સર? हाँ, तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो 100 गांसड़ी 100 गांठ का जो बेल्स का जो लॉट साइज है वो कम करना चाहिए. पहले 25 बेल्स का था तो ठीक है कि भाई गांव में इतना ज्यादा कपास या कॉटन, हाँ, तो वो हिसाब से तो मैं सर को देता हूँ. वैसे ट्रेड करने का आपका जो बोल रहे हो, इसीलिए एफपीओ बनाया गया है कि संगठित तरीके से और आपको नेगोशिएशन और आपको भाव सेट करने की शक्ति मिलेगी. इसी हिसाब से एफपीओ का गठन किया गया है और एफपीओ आपकी मदद कर रहे हैं. और इसके अलावा आपको जितना आपके पास है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो. आपका जो सुझाव है हम वो देखेंगे इसका क्या किया जा सकता है, बट आपको ट्रेड कर सकते हो आप आपके पास क्वांटिटी के हिसाब से, या फिर एफपीओ आज दिन एफपीओ के पास ट्रेड करना है आपको. उसके अलावा एक और चीज, कहीं पे भी कोई शिकायत हो, आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड लोगों के साथ में आप कुछ डील करते हो, कहीं पे भी कोई शिकायत हो तो क्रिकेट का स्कोर तो सब ढूंढते हैं, बराबर है? क्या लिखते हैं? स्कोर लिखते हैं गूगल पे. तो वैसा ही एस लिखना साथ में, स्कोर और एस साथ में डालना, स्कोर्स. तो सेबी का वेबसाइट खुलेगा स्कोर्स, वहां पे आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के अगेंस्ट में अगर आपके साथ में कोई आपको लग रहा है कि भाई कोई आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, आपको जो मिलना चाहिए आपको नहीं दे रहा है, आपकी कोई भी शिकायत हो तो वहां पे आप दर्ज करवा सकते हो. तो इस चीज का भी ध्यान रखें. और कोई भी चीज को पहले जानिए, समझिए, टाइम लगाइए, कोई जल्दी नहीं है. आज हम तो यहाँ तो आप सब बड़ी उम्र वाले लोग हो, आज छोटी उम्र वालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई सब कुछ चुटकी में हो जाना चाहिए. तो चीजें सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे तो सबका फायदा होगा. कोई थैंक यू सर. सर ने बहुत समझाया आपको कि भाई आपको है वो आपको समझ में नहीं आता है तो आपके बच्चे को आप बोलिए कि भाई स्कोर SCORE उसके पीछे S लगाना, scores.com वैसी वेबसाइट रहेगी. उसके ऊपर जाके आप कुछ भी कंप्लेन, आपकी जो भी फरमाइश है, जो भी मांग है, वो सब आप कर सकते हो. એટલે કે જે તમે સ્કોર્સ વેબસાઇટ છે એ તમારે તમને ન ફાવતું હોય તો તમારા છોકરાઓને કહેવાનું કે ભાઈ મારે આમાં લખીને આપ, તો એ લોકો તમને કોન્ટેક્ટ કરે, બરાબર છે? અથવા તો તમારું જે પણ માંગ હોય એ જો વ્યાજબી હોય તો એ પ્રમાણે કરી શકે. તો આ તમારી વ્યાજબી માંગ છે કે ભાઈ 25 ગાંસડી લોટ સાઇઝ હોવી જોઈએ, તો એ અમે જણાવશું. તો બીજા કોઈને કંઈ સવાલ થતો હોય તો પૂછી શકે છે, કોઈને કંઈ સમજાણું નહીં હોય તો, બરોબર છે? તો આપણે કાર્યક્રમ પૂર્ણ થવાનું જાહેર કરીએ છીએ. તો એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો, સરનો પણ આભાર અને ચેતનભાઈનો આભાર કે એટલું સરસ વ્યવસ્થા કરીને એપીઓના જે સાહેબ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા, તો એનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી આપી છે. અને અમે તમને આટલું સમજાવ્યું છે અને છતાંય અમે જતા રહીએ પછી પણ
તમને આમાંથી બ્રોશર આપશું એટલે એ બ્રોશરમાં અમારા કોન્ટેક્ટ ડિટેલ ને બધું હોય તો એ તમે એમાં પણ તમે ફોન કરીને ગમે ત્યારે તમારે અમારી એક્સચેન્જની પણ હેલ્પ લઈ શકો છો અને સાહેબને પણ જો તમે મેં કીધું એમ એની જે વેબસાઇટ ઉપર જઈને તમે એને કંઈ પણ તમારા સવાલ હોય તે પૂછી શકો છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ.